ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਔਰ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ काफी वायरल भी हो रही है और ये तस्वीरां परेशान करने वालियां जरूर ने क्योंकि शख्स जेड़ा है वो तड़प भी रहा है और बिल्कुल विचकार है उस सरोवर दे हरमंदर साहिब दी ये तस्वीर है और ये तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ और ये तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। और ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਵੀ एक डाउटफुल जरूर एक सिचुएशन बनी हुई है कि ये सुसाइड है या खुदकुशी है या फिर कोई हादसा इस नाल वापरिया है। और तुसी तस्वीरां वेख सकते हो, परेशान करने वालियां जरूर ने तस्वीरां जिस दे विच वेख सकते हो कि ये शख्स बिल्कुल विचकार है सरोवर दे और लोग भी जेड़े ने आसे पासे खड़े सिर्फ वेख रहे ने, हालांकि मदद वास्ते कोई भी अगे नहीं आ रहा। फिलहाल साडे सहयोगी राजीव शर्मा साडे नाल जुड़ चुके ने। राजीव, की कुछ है पूरा मामला की है तुहाडे तो समझना चाहांगे। जी देखो, कल शाम वेले ये खबर आई सी कि हरमंदर साहब के सरोवर दे विच एक जिहड़ा श्रद्धालु है उसकी डुब्बण दे नाल मौत हुई है। उस तो बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे सन कि उसने आत्म हत्या की है या फिर उस वल्लों अनजाने दे विच जो है वो बहुत ज्यादा अगे सरोवर दे विच चला गया जिस दे नाल वो डुब्बिया। पर इस एक सब तो जिथे ये तस्वीर परेशान कर रही है उत्थे ही सब तो हैरानी की गल ये है कि ये शख्स किनारे तो लैके बिल्कुल सरोवर दे विचकार तक पहुंच गया और उदों तक कोई भी तुसी ये देखो कि रेस्क्यू जिहड़ा टीम नजर नहीं आ रही या कोई SGPC दे जिहड़े उत्थे मुलाजम तैनात हुंदे ने। इस दे विच तस्वीर दे विच कोई भी उस नूं बचाउंदा होया दिखाई नहीं दे रहा। तां इत्थे एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा हो रहा कि SGPC दे कोल जां तां अजिहे कोई प्रबंध नहीं हन, क्योंकि रात वेले भी हरीके तो जिहड़े तैराक जिहड़े ने गोताखोर वो बुलाए गए, उन्हां वल्लों जो है रात 2 बजे के करीब इसकी जिहड़ी लाश है वो सरोवर दे विचों कड्ढी गई सी। तां इस करके क्योंकि सरोवर हाले तां लॉकडाउन तो बाद जो है संगत भी इन्नी ज्यादा हरमंदर साहब की परिक्रमा दे विच नजर नहीं आउंदी कि जिस करके पता ना लग्या होवे। और इस तो वड्डी गल है कि SGPC दे कोल एक वड्डा कंट्रोल रूम जो है परिक्रमा दे विच बहुत सारे CCTV कैमरे लगे हुए ने जो कि एक एक जिहड़े श्रद्धालु दी जो भी हलचल है उसके उपर नजर रखते हैं। तो उन्होंने इस बारे क्यों नहीं पता लग्या, ये तो जांच तो बाद सारी गल सामने आएगी। पहला ये गल कही जा रही थी कि जो श्रद्धालु है ये स्नान करने के लिए सरोवर दे विच उतरिया सी, पर किद्दां ये इन्ना अगे पहुंच गया ये जांच तो बाद साफ होएगा। पर तस्वीरां जिहड़ियां ने हुण सामने आईयां ने, जिस तरह कि SGPC वालों मैं पहला भी दस्सिया सी कि मीडिया के उपर पाबंदी लगाई गई है कवरेज से, ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ परिक्रमा ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੋੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। बेशक राजीव, कई तरह के सवाल जरूर वर्किंग कमेटी ते भी ने क्योंकि हो सकता है इस शख्स दे नाल हादसा ही वापरिया होवे जो इशनान करन उतरिया होवे। ते फिलहाल इस दी पछाण नूं लैके कित्थों तक पुलिस पहुंची है, इस दी तस्वीरां जारी कर दित्तियां गईयां ने। जी हाँ, पुलिस वालों कल देर रात ही जो है CCTV फुटेज खंगाली गई जिस दे विच पता लग्या कि यही शख्स है जिसने कि सरोवर दे विच छलांग लगाई या स्नान दे लई उतरिया। जिस तरह पहला कहा कि वो जांच तो बाद पता लगेगा, पर पुलिस वालों इसकी शनाख्त दे लई जो है वो पुलिस दे जो 2 नंबर भी जारी किए गए ने कि जेकर किसी नूं इस शख्स बारे कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस नूं इसकी जानकारी देवे। फिलहाल लाश जो है पुलिस वालों कब्जे दे विच ਲਈ गई है और शनाख्त दे लई रखी गई है डेड हाउस दे विच। और उस तो बाद ही जदों तक इस दे परिवार या रिश्तेदारां बारे कोई जानकारी नहीं मिलती उस तो बाद ही सारे जिहड़े सवाल ने उन्हां दे जवाब पुलिस वालों दिते जाणगे। फिलहाल पुलिस इसे इंतजार दे विच है कि इसदी शनाख्त होवे और इसका परिवार का जी जिहड़ा कोई पुलिस दे कोल पहुंचे, जिस तो बाद स्पष्ट होए कि आखिरकार कदों तो जो है अपने घर तो निकलिया सी, कित्थों दा रहन वाला और की किसी मानसिक परेशानी तो दे नाल तां नहीं सी जूझ रहा। तां जदों इसकी शनाख्त होएगी उस तो बाद ये सारे सवाल जिहड़े ने उन्हां दे जवाब भी सानू मिलते रहणगे। जी धन्यवाद रजीत तुहाडा इस खबर ते पूरी जानकारी देण वास्ते। ते तस्वीरां विच वेख सकदे किस तरह ये शख्स बिल्कुल सरोवर दे विचकार है और लोग भी जिहड़े ने वो साइड ते खड़े होके वेख रहे ने, कोई
ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਲਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿਜ਼ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਥਿਵ ਸ਼ਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਦਲੇਰ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸਮ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ? अभी पार्थिव श्री राजविंदर तो पटियाले आ गए, अभी 35-40 मिनट लग जाने इत्थे पिंड पहुंचने तक। ते इत्थे इलाके दे पतवंते लोग ते फौजी जवान इत्थे पहुंचने शुरू हो गए हैं। करीब मेरे ख्याल लगता है 3 बजे तक ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जानी है। ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? सतराना के विधायक निर्मल सिंह इत्थे पहुंचे हैं और अकाली दल के भी कुछ इत्थे नेता पहुंचे हुए हैं, जिहड़े कि इस परिवार दे नाल दुख साझा कर रहे हैं और कह रहे हैं भी इस नौजवान ने राजविंदर सिंह ने साडे देश दे नाम रोशन किया है, इस पिंड दे नाम रोशन किया है। सानू अपने बच्चे ते गर्व है भी इस बच्चे ने अपने मुकाबला करते हुए एक अतवादी नूं भी मारिया ते अपनी जिंदगी देश दे लई निछावर करते। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸ਼ਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30-40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸ਼ਰੀਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। उधर जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा बोर्ड ते प्रशासक लाउण दा मामला हुण तूल फड़दा जा रहा है। अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने इस ते एतराज भी जताया है और सरकार बोर्ड दे विच अपने मैंबर पाउणा चाहुंदी है, कहा गया है। जथेदार हरप्रीत सिंह वल्लों और जथेदार ने गुरुद्वारा बोर्ड दी मियाद वधाउण दी मंग कीती है और जे अजिहा ना होया तां इह सिखां दे नाल इक धक्का होवेगा और बोर्ड दी मियाद 6 महीने वधाउण दी मंग कीती गई है। जथेदार ने कहा कि जम्मू सर्विस कमिशन दे विच सिख मैंबरां नूं नाल लैना भी एक धोखा है। दरअसल जम्मू कश्मीर बोर्ड दी मियाद इस महीने खत्म हो रही है ते कोरोना काल करके गुरुद्वारा बोर्ड दीयां चोणां नहीं हो सकियां और सरकार ने गुरुद्वारा बोर्ड ते प्रशासक लाउण दा फैसला कीता है, जिस ते हुण श्री अकाल तख्त साहिब अते एसजीपीसी वल्लों इतराज जताया जा रहा है। एसजीपीसी प्रधान गोविंद सिंह लौंगोवाल ने भी इस बारे जम्मू कश्मीर गवर्नर नूं पत्र लिख के कार्रवाई रोकण लई कहा है और एसजीपीसी दा कहना है कि गुरुद्वारा प्रबंध सरकारी प्रशासक दे हत्थां दे विच सौंपना जायज़ नहीं है। फिलहाल साडे सहयोगी मुनीश गर्ग साडे नाल जुड़ चुके ने। मुनीश, की कुछ मसला है जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा बोर्ड ते हुण प्रशासक लाउण दा जिहड़ा है वो बार-बार सवाल चुक्या जा रहा है, जिस ते एतराज भी जताया गया है? बिल्कुल दसदा मैं जो जम्मू कश्मीर जो कमेटी बनी हुई है, प्रबंधक कमेटी या बोर्ड जो बोर्ड बनया होया है ओदी अज जिहड़ी मुयाद खत्म हो रही है, जिस करके उत्थे प्रशासक लाया जा रहा है। देखो श्री जथेदार ने जताया कि प्रशासक ना लाया जाए, जेकर कोविड-19 के चलते कोरोना वायरस के चलते उत्थे चुनाव नहीं हो सकता
ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁਨੀਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬੋਰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ SGPC ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਮਿਆਦ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ तमाम ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। कोरोना काल दे दौरान कई कैबिनेट मीटिंग्स होईयां जिस दौरान कुछ दे विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही जो संभव हो सकियां और कुछ विच खुद शामिल होए सन सारे कैबिनेट मैंबर और अज भी थोड़ी देर दे विच पंजाब कैबिनेट दी अहम मीटिंग होण जा रही है और फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे जरिए मीटिंग की जाएगी। पंजाब दे जो ताज़ा हालात बने हुए ने वो सारियां ते समीक्षा की जाएगी क्योंकि कोरोना वायरस दे करके भी काफ़ी कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने उन्हां दे विच बदलाव दी इस वेले जरूरत है और हो सकता है कि कुछ अहम फैसलियां ते भी मोहर लगाई जावे। फिलहाल साडे सहयोगी पंकज कपाही साडे नाल जुड़ चुके ने होर अपडेट वास्ते। पंकज की कुछ की पॉइंट्स ने जिन्हां ते गल हो सकती है और की कुछ फैसले लए जा सकते ने? बिल्कुल नवजोत, क्योंकि 3 बजे 45 मिनट बाद बैठक जी शुरू होने जा रही है और ज्यादातर मंत्री चंडीगढ़ के पंजाब भवन के विच मौजूद रहेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाल मुख मंत्री दे नाल जुड़नगे और सब तो अहम गल है कि कोरोना नूं लैके क्योंकि लगातार ये इनपुट मिल रहे ने जिहड़ी एडवाइजरी कमेटी सेहत महकमे की बनाई गई है कि जुलाई तो लैके अगस्त सितंबर तक कोरोना पंजाब च पीक ते जाएगा, केसेस जिहड़े ने वो वधणगे। उस मुतल्लक चर्चा होएगी कि किवें कंट्रोल दे विच कीता जावे क्योंकि पिछले दिनों 'च फैसला लिता गया कि जो भी पंजाब तो
ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦੀ ਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਕੁਝ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜੋ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ NCR ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਕ 'ਚ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਖਬਰ ਨਇਆ ਗਾਉਂ ਤੋਂ। ਨਇਆ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਵੜ ਗਿਆ ਔਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਸਪੇਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸੱਪ ਕੱਢਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਵੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਹੈ ਔਰ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਪੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੱਪ, ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਪ ਵੜਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇहद ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇहद। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ? ਇੱਕ ਸੱਪ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇहद ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ 4 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਬਵੀਅਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਠੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਥੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਪੇਰੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੀਬ 6 ਫੀਟ ਦਾ ਇਹ ਸਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮਾਨਸੂਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਮਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਬੈੱਡ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਪ ਹੈ 6 ਫੀਟ ਲੰਬਾ ਸਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਬੈੱਡ 'ਚ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਈਡ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਮਨੋਜ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸੱਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਖੈਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। मानसून का मौसम आ चुका है, लेकिन इसके साथ साथ जो सांप है या फिर और जो जानवर हैं वो भी निकलकर, जो झाड़ियों वगैरह में होते हैं वो भी निकलकर घरों की तरफ जो है वो जा रहे हैं। अब एक मामला आया है नया गांव का, बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ में जो रेसिडेंस एरिया है, घर के बेड पर एक लंबा चौड़ा सांप जो है वो छुप के बैठा हुआ था। अजय हुआ क्या था आप? सर हुआ ये था कि एक्चुअली मैं बेड पे सोया हुआ था आफ्टर दोपहर के टाइम 4 बजे, लाइटें बंद थी, हेडफोन लगाए हुए थे मैंने। मेरे को नींद आने लगी, हेडफोन उतार के मैंने नीचे रखा तो एकदम से मेरे को याद आया कोई काम था, मेरे को किसी को कॉल करना था। मैं कॉल किया, जैसे ही मैं पुट्ठा हुआ कॉल करते हुए, मेरी आदत है मैं पुट्ठा लेट जाता हूँ कॉल करते हुए, मैंने देखा लेफ्ट आंख मेरी उसके पास गई, ये वाली आंख मेरी तकिए हुई थी, ठीक है। मैंने देखा बिल्कुल मेरे एक उंगली के गैप के बीच में मेरे गोला बना के सांप बैठा हुआ है, उस साइड देख रहा था, मैं उसको देख रहा था। हार्ट बीट मेरी इतनी तेज़ होगी कि मैं कहना चाहूँगा कि अगर 60 अबव कोई बंदा होता उसको हार्ट अटैक ज़रूर होता। इतनी मुश्किल से मैं उठा हूँ ना, वो मेरे को पता मैं कैसे उठा हूँ। उसके बाद मैंने लाइट जलाई, अपने पापा को दिखाया, पापा मेरा इतना घबरा गए कि उनको समझ नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें। उसके बाद हमने पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गूगल से नंबर निकाल के उनको कॉल किया, 10 से 12 बार हमने कॉल किया, उन्होंने कोई भी हमारा कॉल नहीं पिक किया, सारे फ़ोन काटे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पंजाब मोहाली के हमने थाने में फ़ोन किया, वो कह रहे हमारा काम नहीं है, आप गूगल से पे सर्च करके पंजाब फॉरेस्ट का नंबर निकालो, उनको कॉल करो। बट हमने उनको बोला कि ये तो फ़ोन चक ही नहीं रहे, हम क्या करें, हमारा काम नहीं, उन्होंने फ़ोन काट दिया। चंडीगढ़ फॉरेस्ट में हमने कॉल किया, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, पंजाब का काम है। उसके बाद हार तान के हमें कोई सलीम है, सलीम खान, वो यहीं रहते हैं, कुदरती हमारे यहीं रहते थे घर के बाहर ही, अपना यहाँ पे शमा ढाबा उसके पास वो रहते हैं। हमने उन किसी से नंबर लेके पुलिस वाले से उनको कॉल किया, वो बेचारे की उन्होंने 7 से 8 मिनट भी नहीं लगाए, वो फटाफट आए और 5 मिनट में उन्होंने सांप पकड़ा और लंबा चौड़ा सांप था जैसे? सर 5.5 फीट का था, मैंने वीडियो सारी बनाई हुई है उसकी। उन्होंने बताया जैसे कि लगातार फ़ोन करते रहे, किसी ने नहीं उठाया। इसकी कंप्लेंट देके, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है कि परिवार जो रहता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इसका भी बड़ा ध्यान रखना होगा। मोहाली से कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਟੂਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਰੇਟ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਰੇਟ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੁਖਬੀਰ। ਤੇ ਦੋ ਟੂਕ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बीते दिन अकाली दल वालों प्रदर्शन भी किए गए और हुण न्यूज़ 18 ते कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा ने बयान दिता है कि पहला केंद्र सरकार घट करूगी रेट और उस तो बाद असी सोचांगे और रेट केंद्र ने वधाए ने और सुखबीर प्रदर्शन साडे खिलाफ कर रहे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਰੇਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਧਾਏ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੋ ਟੂਕ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। 10 ਰੁਪਏ ਦੇਖੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰੇ ਵੀ ਜੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, तमाम ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਧਰਨਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੇਲੀ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਦੇਈ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਲਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ